Okay. What do you mean by the special procurement? Okay, so basically, if we are creating purchase order, which will not work like as your standard PO. So like standard PO what? Okay, in which we are ordering material from our vendor. Okay, material is getting into our stock. Okay, and we are paying for that. But in case of special procurement process, every time we will not be doing the same thing. Sometimes what happens, we may send a raw material to the vendor. Sometimes vendor will send a material to us, but still he will be the owner of material. Sometimes vendor will send you the material without having the proper purchase order detail, like it will have just an purchase order, but it will not have the proper material mention. For some purchase order, okay, there is no need to enter the good receipt notes like GRN. In some cases, okay, you may skip good receipt transaction and you may enter the service internship. So these processes are special in a nature. Okay, and this will be controlled by some key called as a item category. Okay, now see if we can check here, there are different types of item categories are available. So whenever we create a purchase order by using some item categories, then those kind of purchase orders or procurement called as a special procurement. Now, what is the use of item category while creation of purchase order? So basically, if we use the item category while creation of purchase order, it has different control parameter. आता control parameter म्हणजे काय? की त्या आयटम कॅटेगरीवर तुम्ही वेगवेगळे फील्ड्स हे कंट्रोल करू शकता. ओके, प्रत्येक आयटम कॅटेगरीला हे वेगवेगळे कंट्रोल पॅरामीटर्स हे अवेलेबल आहेत. ओके, each item categories are have the different control parameters. Okay, so what are the control parameters? Basically, any item category controls whether in purchase order you need to enter a material number or not. Okay, whether the account assignment category is mandatory or not, whether you can able to post a transaction in inventory management or not. Okay, or whether the good receipt is valuated or non valuated. ठीक आहे, म्हणजे जो तुम्ही गुड रिसिप्ट करणार आहात तो व्हॅल्युएटेड आहे का नॉन व्हॅल्युएटेड आहे. व्हॅल्युएटेड नॉन व्हॅल्युएटेड म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही गुड रिसिप्ट केला त्यावेळेस सिस्टीम अकाउंटिंग डॉक्युमेंट क्रिएट करेल का नाही करणार. दॅट विल बी कंट्रोल बेस्ड ऑन युअर आयटम कॅटेगरी. ओके, it will also control whether the invoice receipt is mandatory or not. Okay, whether it is a fix in purchase order or not. Okay, so these are the some control parameters are available for any item category. Now, which are the different item categories are available in a system? We have already seen. Okay, stock procurement PO. So in which we haven't used any item category. That is called as a standard process, standard item category. We can say if there is a blank, then it will be a standard item category. Okay. What are the others? So we do have the item category K, that is a consignment. We do have the item category B, that is a limit. We do have the item category D, that is service. We do have the item category L, that is a subcontracting, and we do have the item category U, that is a stock transfer order. Okay, now today we will see special procurement cycle consignment. Okay, so whenever we create any purchase order with item category K, that is called as a consignment purchase order. Now, what are the control parameters for consignment item category K? म्हणजे ज्यावेळेस आपण कन्साइनमेंट आयटम कॅटेगरी के ही परचेस ऑर्डर मध्ये एंटर करू त्यावेळेस त्याचे कंट्रोल पॅरामीटर्स हे काय आहेत. So whenever we enter item category K in purchase order, basically system will not allow you to create a purchase order without material number. ठीक आहे, आपण पाहिलेलं आहे की परचेस ऑर्डर विदाउट मटेरियल नंबर कसं क्रिएट करतात. बट जर आपण आयटम कॅटेगरी के एंटर केलं तर काय होईल, तुम्हाला मॅन्डेटरली मटेरियल नंबर एंटर करावा लागेल. You will not able to enter the account assignment data while creation of purchase order. ठीक आहे, system will not allow you to enter that. इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट इज अ मॅन्डेटरी. ठीक आहे, म्हणजे जे काही तुम्ही परचेस ऑर्डर क्रिएट करतात त्याच्या अगेन्स्ट तुम्हाला गुड रिसिप्ट हा पोस्टच करावा लागेल, मॅन्डेटरी. It will have an update in your inventory, in your stock account, like in your stock balance, not account.
मी सेशन मध्ये एक 10 मिनिटात करतो, अर्ध्या तासात. ओके. इट विल हॅव द नॉन व्हॅल्युएटेड GR. ठीक आहे, म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही कन्साइनमेंट पीओचं गुड रिसिप्ट करताल त्या केसमध्ये काय होईल, सिस्टीम कोणतेही अकाउंटिंग डॉक्युमेंट क्रिएट करणार नाही. म्हणजे सिस्टीम तुमच्या स्टॉकला कोणतीही व्हॅल्यू पास करणार नाही. आता ते का करणार नाही, दॅट आय विल लेट यू नो. ठीक आहे. इनवॉइस रिसिप्ट इज नॉट अलाउड. ठीक आहे, म्हणजे तुम्हाला या प्रोक्युरमेंट सायकलसाठी तुम्ही इनवॉइस हे एंटर करू शकत नाही. तर मग व्हेंडरला पे कसं करायचं? ठीक आहे, तर त्यासाठी एक सेपरेट ट्रान्झॅक्शन आहे जिथून सिस्टीम ऑटोमॅटिकली काय करेल, तुमचं इनवॉइस सेटलमेंट करेल. तुमचं इनवॉइस हे तुमच्या परचेस ऑर्डरच्या आयटम बरोबर लिंक असेल आणि इनवॉइस रिसिप्टचा इंडिकेटर हा फिक्स असेल, फर्म असेल इन परचेस ऑर्डर. व्हॉट इज दॅट, आय विल लेट यू. ठीक आहे. आता बेसिकली कन्साइनमेंट म्हणजे काय? ठीक आहे, दॅट वी नीड टू नो. व्हॉट डू मीन बाय द कन्साइनमेंट प्रोक्युरमेंट? ठीक आहे, तर त्यासाठी आपण एक बिझनेस केस समजावून घेऊ. ठीक आहे, तर सपोज तुमच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये ओके एक मटेरियल आहे, मल्टिपल मटेरियल चार्जर विच इज नीडेड ऑलमोस्ट इन ऑल द प्रोजेक्ट, ऑलमोस्ट इन ऑल द ऑब्जेक्ट. ठीक आहे, प्रत्येक आयटम मध्ये किंवा प्रत्येक असेंब्लीला ते मटेरियल तुमचं लागतं. ठीक आहे, सो इट शुड हॅव द सफिशियंट स्टॉक अवेलेबल इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द अर्जन्सी. ठीक आहे, अर्जंट केसमध्ये जर ते मटेरियल अवेलेबल नसेल तर तुमचा प्रोजेक्ट हा डिले होऊ शकतो. तर त्या केसमध्ये it is advisable to have the sufficient stock of this material available in your organization. Okay, but due to the organization's decision, due to the decision of organization, okay, they don't want to invest their amount just to holding a stock. ठीक आहे, त्यांना काय करायचे की स्टॉक फक्त होल्ड करण्यामध्ये त्यांचं अमाऊंट ही इन्व्हेस्ट करायचं नाही. ठीक आहे, बेसिकली ज्यावेळेस तुम्ही स्टॉक हे करून ठेवता त्यावेळेस तुम्हाला व्हेंडरला पेमेंट हे करावं लागतं. ठीक आहे, म्हणजे इमिजिएटली जरी तुम्ही मटेरियल यूज करणार नसाल तरी तुम्हाला व्हेंडरला तर पेमेंट इमिजिएटली द्यावं लागेल. तर त्यावेळेस ते काय जाईल, इवन दो देर इज नो रिक्वायरमेंट स्टील दे हॅव इन्व्हेस्टेड द अमाऊंट जस्ट टू होल्डिंग अ स्टॉक. तर ते असं अलो करत नाही. तर त्या केसमध्ये आपण कन्साइनमेंट पीओ यूज करू शकतो. कन्साइनमेंट म्हणजे काय? ठीक आहे, सो कन्साइनमेंट okay is a process where vendor will send you the material and it will stored in a premises of purchasers. Okay, vendor will send the material and will be stored in a purchaser's premises and still vendor will be the owner of that material. Still vendor will be the owner of that material. Okay, and whenever the purchaser will use this material for a consumption purpose. Okay, whenever the vendor purchaser will use that material for a consumption purpose, then only the liability will start toward the vendor. That means from that point only the purchaser will liable to pay this amount to the vendor. Okay, so in consignment process the vendor will provide the material to the purchaser and store them in purchaser's premises. The vendor will be the legal owner of that material until that purchaser remove the material for a consumption purpose. म्हणजे या केसमध्ये काय होईल, तुम्ही पर्चेस ऑर्डर क्रिएट करताल, वेंडरला तर ते पाठवताल. ठीक आहे, बट ज्यावेळेस वेंडरने मटेरियल तुम्हाला पाठवेल आणि तुमच्या प्रिमाइसेस मध्ये स्टोअर करेल, स्टील ही विल बी द ओनर ऑफ दॅट मटेरियल. नॉर्मल केसमध्ये काय होतं, ज्यावेळेस तुम्ही गुड रिसीव्ह करता त्यावेळेस ते मटेरियल तुमचं होतं, तुम्ही त्या मटेरियलचं ओनर होता आणि त्याच दिवशीपासून तुमचं पेमेंट टर्म स्टार्ट होतं. बट कन्साइनमेंट मध्ये जरी व्हेंडरने तुमच्या प्रिमाइसेस मध्ये मटेरियल स्टोअर केलं तरी व्हेंडरच त्याचा ओनर राहील अंटिल पर्चेसरने किंवा त्या कंपनीने ते मटेरियल यूज केलं कन्झम्पशन पर्पजसाठी. ठीक आहे, ज्या दिवशी त्याने पर्चेसरने ते मटेरियल कन्झम्पशन पर्पजसाठी यूज केलं त्या दिवसापासून त्याचं पेमेंट टर्म्स हे स्टार्ट होईल. सो ऑन दॅट डे the ownership will transferred from a vendor to your purchasing company. ठीक आहे, तर या केसमध्ये पर्चेसरला फायदा काय आहे? ठीक आहे, की विदाउट इन्व्हेस्टिंग अ अमाउंट ही इज हॅव्हिंग द सफिशियंट स्टॉक इन हिज वेअर हाऊस. आणि वेंडरला याचा बेनिफिट काय आहे की ही इज गेटिंग द कन्फर्म बिझनेस इवन दो when this stock will get consumed it is not fixed but he is getting the confirmed business from the purchaser. ठीक आहे, म्हणजे तो स्टॉक तो
1 महिन्यात संपवेल, 2 महिन्यात संपवेल, 3 महिन्यात संपवेल. There is no issue in that. But at least he is getting confirmed business of that quantity. आणि पर्चेसरला फायदा काय की कधी त्याला लागेल त्यावेळेस ते मटेरियल त्याच्या प्रिमाइसेस मध्ये अवेलेबल आहे विदाउट इन्व्हेस्टिंग अ अमाउंट जस्ट टू होल्ड अन इन्व्हेंटरी. ठीक आहे. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ कन्साइनमेंट प्रोसेस. Okay, when the purchaser will use the material only from that day, the payment term will start for a vendor. ठीक आहे. Now tell me any query having this. सर ह्या कॅटेगरीत प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळे हे कंट्रोलर आहे. काही ठिकाणी Yes. पीओ आहे, लिंक आहे. आता बी मध्ये डॉक्युमेंट टाईप पीओ आहे, ऍटम कॅटेगरी बी आहे किंवा पुढे कशामध्ये? बी मध्ये. इकडे लक्ष देऊ नको तू निलेश. डोंट पे हा. अटेन्शन हियर. फक्त याच्यावर आज लक्ष दे. हे मी तुझं कव्हर करेल. हे वेगळे प्रोसेसेस आहेत. हा सर. हे आपल्याला सेपरेटली पाहिजे आहेत. प्रत्येक सेशन मध्ये आपण हे कव्हर करणार आहे. ठीक आहे. आज फक्त तू हे बघ केचं. आता मी जे एक्सप्लेन केलं त्याच्यामध्ये काही क्वेरी? सर यामध्ये जीआरएन आपण इनव्हॉइस करत नाही. आता जीआरएन झाल्यानंतर मग पेमेंट प्रोसेस कशी असणार त्याची? ठीक आहे. दॅट आय विल एक्सप्लेन. बट कन्सेप्च्युअली तर कळालं ना तुला? हो कन्सेप्ट कळालं ना याचा? हो सर. ठीक आहे. आता ही स्टेप्स कशी एक्झिक्यूट करायची? व्हॉट आर द प्री रिक्वेजाइट्स अँड स्टेप्स इन्व्हॉल्व while doing the execution of consignment process. So steps are, ठीक आहे. प्री रिक्वेजाइट आहे आपल्याला मटेरियल मास्टर याचं क्रिएटेड पाहिजे. कोणतंही जे मटेरियल जे आपण कन्साइनमेंट थ्रू प्रोक्युअर करणार आहे त्याचं मटेरियल मास्टर अवेलेबल पाहिजे. बरोबर. कारण मटेरियल नंबर मॅन्डेटरी आहे. इथे पाहिजे मटेरियल नंबर इज मॅन्डेटरी म्हणजे मटेरियल मास्टर पाहिजे. जर तू परचेस ऑर्डर क्रिएट करणार आहे इन दॅट केस यू नीड अ वेंडर मास्टर एज वेल. ठीक आहे. अँड अलॉंग विथ दिस टू मास्टर डेटा वी नीड अ पर्चेसिंग इन्फो रेकॉर्ड. ठीक आहे. आता पर्चेसिंग इन्फो रेकॉर्ड काय? दॅट आय विल लेट यू नो. ठीक आहे. तर पर्चेसिंग इन्फो रेकॉर्डची गरज काय आहे? ठीक आहे. आता जसं इथं पाहिलं की कन्साइनमेंट मध्ये ज्या वेळेस आपण मटेरियल यूज करणार त्यावेळेसच त्याचे पेमेंट टर्म स्टार्ट होणार. ठीक आहे. म्हणजे ते मटेरियल किंवा तो स्टॉक मी कधीही कंझ्युम करू शकतो. त्याला मे बी 1 महिना लागेल, 2 महिना लागेल, 3 महिने लागतील किंवा 1 वर्षही लागेल. ठीक आहे. तर आता एवढ्या पिरियड मध्ये त्या मटेरियलची मार्केट व्हॅल्यू ही चेंज होऊ शकते. बरोबर ना? ठीक आहे. कारण मार्केट हे स्टेबल नसतं. त्याचे दररोज प्राइस चेंज होतील किंवा वीकली प्राइस चेंज होतील ज्यावेळेस रॉ मटेरियलची प्राइस चेंज होते. तर त्या केसमध्ये प्रत्येक वेळेस जर प्राइस चेंज झाली तर तू परचेस ऑर्डर मध्ये जाऊन ती व्हॅल्यू चेंज करू शकत नाही. ठीक आहे. बिकॉज इट इज अ लीगल डॉक्युमेंट. मग प्रत्येक वेळेस तुला ती परचेस ऑर्डर अमेंडेड पाठवावी लागेल. तर त्या केसमध्ये इन्स्टेड ऑफ स्टोरिंग व्हॅल्यू इन अ परचेस ऑर्डर व्हॉट वी विल डू? वी विल स्टोर व्हॅल्यू ऑफ दिस प्रोक्युरमेंट इन अ पर्चेसिंग इन्फो रेकॉर्ड. ठीक आहे. वी विल स्टोर द व्हॅल्यू इन अ पर्चेसिंग इन्फो रेकॉर्ड. जस्ट गिव्ह मी. Okay. And the settlement of this withdrawal will be done on this price maintained in a purchasing info record. ठीक आहे. आता पर्चेसिंग इन्फो रेकॉर्ड म्हणजे काय? इट इज अ पर्चेसिंग मास्टर डेटा वेअर वी स्टोर द वेंडर मटेरियल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. ठीक आहे. वेंडर आणि मटेरियल रिलेटेड जी काही कॉमन इन्फॉर्मेशन असते दॅट वी विल मेंटेन इन अ पर्चेसिंग इन्फो रेकॉर्ड. ठीक आहे. तर आता कोणती इन्फॉर्मेशन राहते की तो वेंडर ते मटेरियल किती दिवसामध्ये डिलिव्हर करू शकतो, त्याचा डिफॉल्ट पर्चेसिंग ग्रुप काय, त्याची मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी काय, त्याचा टॅक्स रेट काय, त्याचं प्राइस काय, त्याचं क्वालिटी सर्टिफिकेशन काय. लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन वी स्टोर हियर in combination with material and vendor in purchasing info record. And whatever the price we maintain here in purchasing info record, that will be used to generate an invoice. ठीक आहे. ज्यावेळेस तुमचं सेटलमेंट करायचं आहे ऑटोमॅटिकली दॅट विल बी डन इन अ प्राइस मेंटेन इन अ पर्चेसिंग इन्फो रेकॉर्ड. ठीक आहे. त्यामुळे जेव्हा तुमची प्राइस चेंज होईल at that time vendor will inform you, okay, so as per the market rate, okay, the price of this metal has been changed, okay, please update the price. So after that the purchaser will come in an info record and he will update the price, and after that whatever the withdrawal we done, okay, that will be settled based on new price. ठीक आहे. How to do? I will let you know. Purchasing info record T code is ME11. Okay. What are the steps involved while creation of or while executing the consignment process? So first step, we need to create a purchase order with item category K. Okay.
Once we have created purchase order, vendor, we will send this purchase order to the vendor. Vendor will send you the material back. Okay, then we will do the GRN in Migo transaction. Okay, with 101 plus K movement type. So GR with reference to the purchase order, movement type is 101 plus K. ठीक आहे. आता 101 प्लस के काय नॉर्मली आपण काय करतो 101 मुवमेंट टाइप यूज करतो. ठीक आहे. गुड रिसिप्ट अगेन्स्ट अ परचेस ऑर्डर. बट के म्हणजे काय? के इज कॉल्ड ॲज अ स्पेशल स्टॉक इंडिकेटर. ठीक आहे. म्हणजे जो तुमचा कन्साइनमेंट स्टॉक असतो त्याची ओनरशिप कशाकडे असते? व्हेंडरकडे असते ना. ठीक आहे. मग ती ओनरशिप दाखवण्यासाठी आपल्याला एक स्पेशल स्टॉक इंडिकेटर लागतो. के के स्टँड फॉर द कन्साइनमेंट स्टॉक. आणि ज्यावेळेस आपण त्या स्टॉकवर क्लिक करू देन वी विल गेट टू नो हु इज द करंट ओनर ऑफ दिस मटेरियल. ठीक आहे. म्हणजे ज्या वेंडरकडून आपण परचेस केलेलं आहे मटेरियल दॅट वेंडर विल बी शोन ॲज अ करंट ओनर ऑफ दिस मटेरियल. ठीक आहे. आणि इथे ओनर व्हेंडर असल्यामुळे आपल्याकडे काही व्हॅल्यू ट्रान्सफर होत नाही. दॅट इज द रिझन द GR इट इज अ नॉन व्हॅल्युएटेड. ठीक आहे. म्हणजे तुमचं फक्त क्वांटिटी तुमची दिसते तुमच्या प्लांटच्या अंडर बट तुम्ही ओनर नसता. त्यामुळे काय होतं सिस्टीम कोणतंही अकाउंटिंग डॉक्युमेंट हे क्रिएट करत नाही. ओके. नाउ after posting GRN after 1 month or 1 week, okay, if you need a material then what you will do, you will withdraw the material from a consignment stock to your own stock with the help of movement type 411 plus K. ठीक आहे. तुम्ही काय करताल कन्साइनमेंट स्टॉक मधून ते मटेरियल तुमच्या ओन स्टॉकला घेताल. मग ह्यावेळेस काय होईल तुमची ओनरशिप ही ट्रान्सफर होईल वेंडर पासून तुमच्या प्लांट पर्यंत. ठीक आहे. आणि प्लांट तुमच्या मटेरियलचा ओनर बनेल. तर त्या केसमध्ये सिस्टीम अकाउंटिंग एंट्री क्रिएट करेल. ठीक आहे. आणि एकदा का मटेरियल विथड्रॉ केलं त्या दिवसापासून तुमचं पेमेंट टर्म स्टार्ट होईल. मग त्यानंतर इनवॉइस विल बी क्रिएटेड ऑटोमॅटिकली विथ द हेल्प ऑफ ट्रान्झॅक्शन MRKO सेटलमेंट फॉर अ विथड्रॉन क्वांटिटी. जी क्वांटिटी आपण विथड्रॉ केली त्याचं सेटलमेंट विल बी डन विथ द हेल्प ऑफ MRKO. ठीक आहे. तर या MRKO ने काय होईल तुमचं सेटलमेंट हे ऑटोमॅटिकली होईल. म्हणजे इनवॉइस विल बी क्रिएटेड बाय अ सिस्टीम ऑटोमॅटिकली. यू नीड नॉट टू एंटर अ इनवॉइस मॅन्युअली. इवन व्हेंडर इज ऑल्सो नॉट नीडेड टू सेंड अ इनवॉइस. वेंडरने सुद्धा इनवॉइस सेंड करण्याची गरज नसते. ज्यावेळेस तुम्ही हे इनवॉइस पोस्ट करता दिस इनवॉइस विल बी ट्रान्सफर टू द वेंडर सेइंग दॅट ओके वी आर सेटलिंग युअर दिस अमाउंट. Okay, so these are the steps involved in a consignment process. Now we will go in a system and we'll check. ठीक आहे. MM02 त्याचे रेकॉर्डिंग सुद्धा चेक करशील एकदा पुन्हा. ठीक आहे. असं नाही की लाईव्ह सेशनच पाहिजे. ते सुद्धा रेकॉर्डिंग पहा. हे सुद्धा रेकॉर्डिंग पहा. ठीक आहे. हो सर. नेक्स्ट जरी पाहिलं तरी तू पुढची प्रोसेस पाहिली तरी काही प्रॉब्लेम नाहीये. ठीक आहे. त्यामुळे सेशन जरी होत नसेल ठीक आहे झाले नाही तरी तू ऍटलीस्ट रेकॉर्डिंग तरी त्याचे पाहत जा. ठीक आहे. त्यामुळे तू ते इन लाईन राहशील. हो सर. पाहिले का रेकॉर्डिंग एवढ्या दिवसाचे? हो पाहिलेले आहे सर. जे विदाउट मटेरियलचं मी केलेलं आहे PO क्रिएट केली पण मला GRN ला प्रॉब्लेम येत होता. ठीक आहे. आपण चेक करू ते. ठीक आहे. आय एम क्रिएटिंग अ मटेरियल नाव. ओके. कन्साइनमेंट मटेरियल आय विल से टेस्ट KG 3000 moving out is 500. Now this is the material I have created. Vendor master I do have already, so I will not create a vendor. Okay. Now next step is info record. ठीक आहे. How to create info record? ME11 is the T code to create a info record. ठीक आहे. आता info record हा आपण मटेरियल आणि वेंडरच्या अगेन्स्ट क्रिएट करतो. So enter here the vendor from which or from whom you are going to procure this material. So I am going to procure this material from a vendor 28. See here, material and vendor. And whenever we create an info record, okay, it will be created at purchase organization and plant level. So that means each purchase organization and plant will have their separate info record. Okay. Now, which purchase organization you are going to use? I am going to use BA00 purchase organization. Okay. Which plant you are using? BA01. Whatever the information you are going to enter in subsequent screen, this will be applicable for plant BA00 and purchase organization, sorry, plant BA01 and purchase organization BA0.
Now there are 4 types of info record available that we are going to cover in detail. Okay, but as of now, we are doing the consignment process now. So select here info category consignment. That is a mandatory. Else system will not do the settlement. He will face an error at the time of Migo itself. ठीक आहे, तर इथे कन्साइनमेंट वर क्लिक करण्यासाठी विसरायचं नाही. प्रेस एंटर नाव. सी हियर दिस इन्फॉर्मेशन we need to enter in a info record, but this is not a mandatory, this is just for an information purpose. ठीक आहे, जर हे मटेरियल मी या वेंडर कडून परचेस करत असेल आणि जर त्याने मटेरियल पाठवलं नाही तर फर्स्ट रिमाइंडर किती दिवसात सेंड करायचं, सेकंड रिमाइंडर किती दिवसात, थर्ड रिमाइंडर किती दिवसात. ठीक आहे, तर हे फील्ड आपण इन डिटेल डिस्कस करणार आहोत इन्फो रेकॉर्ड ज्यावेळेस आपण कव्हर करणार आहोत. ठीक आहे, पर्चेसिंग मास्टर मध्ये. आता मी काही एक्सप्लेन करत नाही, जस्ट प्रेस एंटर and whatever the mandatory, just fill that data. Planned delivery time 1 day, standard quantity, okay, just enter 1, not an issue. Okay, the main field which we need to enter is tax code. Enter the V0 and net price, that is 20 rupees. Now what is this net price? So based on this price only, system will create an invoice for vendor. ठीक आहे, वेंडरने तुम्हाला किती प्राइस कम्युनिकेट केली आहे याची. ओके, वेंडर हॅज सेड okay, so while creation of purchase order or while doing the settlement, okay, we need this material to be valuated at 20 rupees. So invoice should be settled on 20 rupees per kg. Okay, that's okay. Just press enter, enter, enter and save. Okay, purchasing info record is created. Okay, now go to the purchase order creation. ME21N. Okay, enter the vendor here, vendor 28, purchase organization. Okay, now header data has been filled. Now enter the material which you are going to procure. Total order quantity, okay, 100. Now see, I am here entering the price 50 rupees. Okay, plant BA0, storage location RM00, or I'll say FG00. But this is a standard PO. ठीक आहे, जर ही पर्चेस ऑर्डर मी क्रिएट केली तर काय होईल, याच्या अगेन गुड रिसिव्ह केला तर मटेरियल हे तुमच्या स्टॉक मध्ये येईल आणि तुम्हाला वेंडरला त्या 100 क्वांटिटीसाठी पेमेंट करावं लागेल ऍट अ प्राइस ऑफ 50 रुपीज. But I want to procure this material through the consignment process. So how to convert this purchase order into consignment? I need to give here item category K. At the change bar, as soon as I enter item category K here, this price will get disappeared and this will become a grayed out. Okay. See, this price has been disappeared and it is a grayed out. We will not able to enter a price in a consignment info record. Then from where the invoice will get created, at which price, the price maintained in a info record. Just click on the check button. Okay, that's okay. I will just enter the 1000. Okay, and check button and save. That's it. Consignment PO has been created. Okay. So this is the purchase order number. Okay. Now we have sent this purchase order to the vendor. Vendor has sent material back to us. Okay, so we are going to post a good receipt. Okay, before that, I will show you the stock balances for this material. As of now, there will be 100 stock on order for this material. 1000 क्वांटिटीचा consignment stock हा on order असेल या मटेरियलसाठी. See here, 1000 consignment order. There is no stock available in your storage location. Okay, unrestricted. Now see, if you check in a where tab, you will find the movement type 101, that is the standard. Good receipt against a purchase order 101. But along with that, you can see there is one movement type, special stock indicator available. K. K stands for the consignment stock. ठीक आहे, तर कोणत्या व्हेंडरचा हा स्टॉक असेल, दिस स्टॉक विल बिलॉंग टू द वेंडर 28. ठीक आहे, के will belong, this stock will belong to the vendor 28, will be stored in a storage location FG00. Click on the item, okay. Click on the check button, okay, and click on the post button. ठीक आहे, आपण काय केलेलं आहे, गुड रिसिप्ट केलेलं आहे. आता जर मी अकाउंटिंग डॉक्युमेंट याचं चेक केलं तर सिस्टीम मला कोणतेही अकाउंटिंग डॉक्युमेंट दाखवणार नाही. नो सबसिक्वेंट डॉक्युमेंट फाउंड इन अकाउंटिंग. कारण सिस्टमने व्हॅल्यू ही ट्रान्सफर केलीच नाही. व्हॅल्यू का ट्रान्सफर केली नाही, कारण ओनरशिप हे अजून त्या वेंडरकडे आहे. जर आपण आता MMB मध्ये जाऊन चेक केलं तर मला स्टॉक दिसेल, बट इट विल बी अंडर द वेंडर कन्साइनमेंट स्टॉक. सी, द स्टॉक इज नॉट अवेलेबल अगेन्स्ट अवर स्टोरेज लोकेशन. इट विल बी बिलो अवर स्टोरेज लोकेशन फॉर द वेंडर. ठीक आहे, म्हणजे हा स्टॉक एका वेंडरने होल्ड केलेला आहे. कोणत्या वेंडरने, डबल क्लिक ऑन हियर, यू विल फाइंड द वेंडर नेम. वेंडर 28 चा हा स्टॉक आहे. ठीक आहे, दॅट इज द रिझन, ऍज द ओनरशिप इज स्टील अगेन्स्ट द प्लांट ओनली, सिस्टीम विल नॉट जनरेट एनी अकाउंटिंग डॉक्युमेंट. ठीक आहे, म्हणजे आपल्या प्लांट मध्ये तर तो स्टॉक आहे पण आपण त्याचे ओनर नाहीये. ठीक आहे, आता आफ्टर फ्यू डेज
आफ्टर फ्यू डेज वी वॉन्ट सम मटेरियल टू बी यूज. ठीक आहे, आपल्याला त्याच्यातलं काही क्वांटिटी यूज करायची आहे, माझ्या एका प्रोजेक्टसाठी ती क्वांटिटी लागत आहे. तर अगोदर मी काय करेल, ती क्वांटिटी माझ्या स्टोरेज लोकेशनला ट्रान्सफर करेल. ठीक आहे, म्हणजे मी त्या मटेरियलचं ट्रान्सफर कोस्टिंग करेल फ्रॉम अ कन्साइनमेंट स्टॉक टू माय ओन स्टॉक. हाऊ टू डू दिस? with the help of movement type 411 plus K. So go to the Migo transaction, click on the transfer posting. Okay, other 411 plus K. Enter here 411 plus K. K is mandatory. Now from where you are transferring? Okay, you are transferring from this material. Okay, from which plant? BA01. In which storage location it is there? In FG00. Okay, FG00. Which vendor is holding that stock? Okay, the vendor holding stock is vendor 28. Okay, so vendor 28. Where you are transferring this stock? You are transferring this stock to the same storage location FG00. That's it. ठीक आहे, म्हणजे तू हा स्टॉक कन्साइनमेंट मधून तुझ्या ओन स्टोरेज लोकेशनला ट्रान्सफर करत आहे. यू आर ट्रान्सफरिंग दिस स्टॉक फ्रॉम युअर कन्साइनमेंट टू युअर ओन स्टोरेज लोकेशन. म्हणजे आता इथे काय होणार, याची ओनरशिप या वेंडर पासून ट्रान्सफर होऊन तुमच्या प्लांटला येणार BA01 ला. किती क्वांटिटी ट्रान्सफर करायची आहे? आय वॉन्ट टू ट्रान्सफर 100 क्वांटिटी. ठीक आहे, आता या केसमध्ये काय होईल, तुमच्या स्टॉक मध्ये हे मटेरियल ऍड होईल. त्यामुळे सिस्टीम काय करेल, तुमचं स्टॉक अकाउंट हे डेबिट करेल आणि क्लिअरिंग साठी सिस्टीम विल पोस्ट दिस अमाउंट टू द KON, कन्साइनमेंट लायबिलिटीज. ठीक आहे, आता इथे तुम्हाला वेंडरला पे करायचे, बट तुम्ही इनवॉइस हे क्रिएट करणार नाहीये, त्यामुळे सिस्टीम काय करेल, WRX हे ट्रिगर नाही करणार. ज्यावेळेस तुम्ही मॅन्युअली इनवॉइस पोस्ट करणार असतात त्यावेळेस सिस्टीम WRX करेल. तर त्या केसमध्ये इथे सिस्टीम काय करेल, KON. दिस विल बी ओनली यूज फॉर द कन्साइनमेंट PO. KON स्टँड्स फॉर द कन्साइनमेंट लायबिलिटी. सियर KON इज इक्वल टू WRX. फक्त कन्साइनमेंट मध्ये काय होतं, इन्स्टेड ऑफ WRX सिस्टीम विल अपडेट द डेटा इन KON. ओके, लेट मी शो यू. चेक नाव पोस्ट. ठीक आहे, आता याचं स्टॉक अकाउंट हे किती रुपयाने डेबिट होणार? 20 into 100. 200 debited and 200 will get credited to the consignment account. Okay, let's go to the display document. Now you can see there is a accounting document created. Okay, KON debit, sorry, KON credit, BSX debit. See here, 20 into 100. Sorry, how much quantity I have transferred? 100 into 20. Okay, that is 2000. Okay, 100 into 20, 2000. So 2000 got debited from a stock account and it is getting credited in a KON. BSX debit. See, BSX debit, KON credit. ठीक आहे, तर आता एवढ्या क्वांटिटीचं मला वेंडरला पेमेंट करायचं आहे. तर त्यासाठी आय नीड टू सेंड वेंडर इनवॉइस टू द वेंडर. ओके, हाऊ टू डू दिस? ओके, सो फॉर दॅट रिझन, ओके, you will run the T code MRKO. ठीक आहे, बिफोर दॅट आय विल शो यू द स्टॉक बॅलन्सेस. आता स्टॉक काय असेल, MMB. ठीक आहे, 800 क्वांटिटी अवेलेबल असेल कन्साइनमेंट मध्ये आणि 200 क्वांटिटी अवेलेबल, 900 quantity is available in consignment stock and 100 quantity is available in your storage location. ठीक आहे, म्हणजे 100 क्वांटिटीचं ओनरशिप आहे प्लांटकडे आणि 900 क्वांटिटीचं ओनरशिप आहे वेंडरकडे. आणि तुम्हाला आजपासून तुमचं 100 क्वांटिटीसाठी पेमेंट टर्म विल स्टार्ट. ठीक आहे, म्हणजे Then how- 411 आपण जे मुवमेंट केली ते स्टॉक ट्रान्सफर आपल्या Yes. प्लांटला. यस, ठीक आहे, आणि यानंतर तुम्ही सेटलमेंट वेंडरची करू शकता. तर त्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, MRKO हे टी कोड रन करावं लागेल. एंटर द कंपनी कोड अँड वेंडर कोड फॉर विच यू वॉन्ट टू रन द सेटलमेंट. ओके, क्लिक ऑन द सेटल बटन. ओके, अँड क्लिक ऑन द एक्झिक्यूट. सी, सिस्टम हॅज क्रिएटेड अ अकाउंटिंग डॉक्युमेंट. ओके, फॉर 2000 rupees. This is the accounting document, invoice document. Okay, see, in which vendors accounts get credited by 2000 and KON will get debited by, okay, 2000. ठीक आहे, म्हणजे KON हे तुमचं क्लिअर झालं. BSX मधून तुमचे 2000 डेबिट झाले आणि ते क्रेडिट झाले तुमच्या वेंडरला. ठीक आहे, आता फॉर एक्झाम्पल सपोज आफ्टर फ्यू डेज, ओके, vendor has communicated that, okay, due to the change in market rate, okay, the price of the material has been changed. So they have communicated the new price.
the vendor will go to the emit 12 transaction. He will go to the condition and change the price from there. Okay, now he will change the price to 30 rupees. Okay, now the material price is 30 rupees per kg. आणि प्राइस चेंज केल्यानंतर तो काय करेल, आता विड्रॉल करेल. आता विड्रॉल हे दोन प्रकारे करू शकता. आयदर तुम्ही काय करू शकता, तुमच्या ओन स्टॉकला ट्रान्सफर करू शकता किंवा डायरेक्टली तुम्ही कन्झ्युम करू शकता. आता इथे काय होणार, अगोदर मी काय केलं, माझ्या ओन स्टोरेज लोकेशनला ट्रान्सफर केलं आणि तिथून मी ते इश्यू करणार. म्हणजे दोन स्टेप झाले का नाही, अगोदर ट्रान्सफर आणि त्यानंतर इश्यू. तर मी काय करू शकतो, डायरेक्टली सुद्धा व्हेंडर कन्साइनमेंट स्टॉक मधून ते कन्झ्युम करू शकतो. ठीक आहे, तर कसं, कशाच्या अगेन्स्ट तुम्हाला ते कन्झम्पशन करायचं आहे, कॉस्ट सेंटर, प्रोडक्शन ऑर्डर, प्रोजेक्ट, ओके, व्हॉट एव्हर इट इज. सो आय वॉन्ट टू कन्झ्युम इट अगेन्स्ट अ डिपार्टमेंट, दॅट इज अ कॉस्ट सेंटर. सो वी विल गो टू द मिगो transaction. Okay, we will click on the good issue. Okay, we will click on the other. Now see here, movement type 201. This is the normal movement type, but we are consuming stock from the consignment, no? So enter here the account assignment category K. ठीक आहे, म्हणजे K म्हणजे काय, तुम्ही कन्साइनमेंट स्टॉक मधून हे मटेरियल कन्झ्युम करत आहात. ठीक आहे, K. Enter the material which you are going to consume. This is the material. How much quantity? I am going to consume 50 quantity. Okay, from where? From plant BA01, home storage location FG00, and this stock belong to the vendor 28. ठीक आहे, आता कोणत्या डिपार्टमेंटच्या अगेन्स्ट ते कन्झ्युम करत आहात, कॉस्ट सेंटर 212121. ओके, ऍडमिन डिपार्टमेंटच्या अगेन्स्ट कन्झ्युम करत आहात. क्लिक ऑन द चेक बटन. ठीक आहे, डॉक्युमेंट इज ओके. आता मटेरियल डॉक्युमेंट will be created at a rate of 30 rupees. So 50 into 30, okay, that is a 1500. Good issue, display. Now here, accounting entry, it is a GBB, VBR will get debited and KON will get credited. GBB, VBR debit by 1500 and KON will get credited by 1500. Okay, now if you run the settlement, MRQ, invoice will get created at a price of 30 rupees. Why? Because we have changed the price in info record, and after that we have done the stock transfer or consumption from a consignment stock. See here, 1500, 15 to 30. Okay, so that means at the price of 30 rupees, system has created an invoice for a vendor. Okay, and if you check in a purchase order, okay, and okay, quantity. See here, there is a no value transferred, okay, for your material as well. Why? Because whenever you are consuming material, then only system is creating the invoice, and invoice is getting created against your material withdrawal. Now material which you are doing the withdrawal, okay, that is without any reference. So that is the reason system will not update any data again under the purchase order history for an invoice. Okay, only for a GRN system will update the data here. Okay, so this whole process is called as the consignment process. Mostly hardware material purchase करण्यासाठी आपण काय करतो, हे consignment process यूज करतो. भरपूर कंपनीज आहेत जे की त्यांचे वेगवेगळ्या प्रकारचे हार्डवेअर्स हे मोठमोठ्या OEM कंपनीमध्ये स्टोअर करतात, आणि या OEM ऑर्गनायझेशन त्यांना जसं पाहिजे आहे तसं हे मटेरियल यूज करतात, आणि जेवढं मटेरियल यूज केलेलं आहे तेवढ्याच ते पेमेंट करतात त्या मंथमध्ये. ठीक आहे, तर मग व्हेंडर कडून वीकली किंवा मंथली एक त्यांचा एक्झिक्युटिव्ह येतो आणि तो त्या स्टॉकचं बॅलन्सेस हे घेऊन जातो आणि तो मॅच करतो की त्यांना इनवॉइस कितीचे आले आहे आणि बॅलन्स स्टॉक किती आहे. मग ज्याचं डिफरन्स असेल ते त्यासाठी पुन्हा एक इनवॉइस त्यांच्याकडून किंवा सबसिक्वेंट क्रेडिट डेबिट नोट हे रेज करण्यासाठी. ठीक आहे, सो दिस इज कॉल्ड एज द वेंडर कन्साइनमेंट. यस, टेल मी. सर, जे पेमेंट आपण करणार आहे, जर आपल्या स्टॉक मध्ये किंवा इश्यू आलं तर त्याचा GRN नंबर, जे डॉक्युमेंट तयार होतं ते एका डॉक्युमेंटच्या अगेन्स्टच पेमेंट होतात का सर्व? नाही, नॉर्मल परचेस ऑर्डर मध्ये, कन्साइनमेंट मध्ये नाही. कन्साइनमेंट मध्ये जेवढं तुम्ही विड्रॉल करताल त्या मटेरियल डॉक्युमेंटच्या अगेन्स्ट पेमेंट होतं. आता एकदा आपण स्टॉक ट्रान्सफर केला तरी पेमेंट होईल, आणि Yes. डायरेक्ट यूज साठी केलं तरी पेमेंट होईल ना? कारण ओनरशिप ट्रान्सफर करत आहे ना तू.
तुझ्या ओन हा. प्लांटमध्ये, त्यामुळे. जर 201 आहे त्यासाठी काही वेगळे हे करावं लागतं का? इश्यू करतो आपण त्यासाठी त्यांच्याकडून काही डॉक्युमेंट? नाही, काही नाही, डायरेक्ट फक्त इथे तुला गुड इश्यू सिलेक्ट करावं लागेल, दॅट्स इट. हिअर यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट द गुड इश्यू, दॅट्स इट. दुसरं काहीच नाही करावं लागत. मग इथं पीओचा काय रेफरन्स येत नाही नाही, का पीओचा काहीच 201 ला? रेफरन्स नाही. तू कंझ्युम करताय ना, इंटरनली हे मटेरियल कंझ्युम करताय, पीओचा रेफरन्सची गरज नाही इथे. पीओचा फक्त 101 लाच रेफरन्स येस, येतो ना? येस. Purchase order ओके will be used only for a good receipt from outside vendor. एकदा का ते मटेरियल तुमच्या प्लांट मध्ये आलं तर त्याचा पीओचा रेफरन्स हा निघून जातो. ओके सर. ठीक आहे. ठीक आहे सर. ठीक आहे, आता तुझा इश्यू सांग, ते आपण रिसॉल्व करू, आज तिथे थांबू. सर कोणती सिस्टीम आहे तुझी? हीच आहे का? 16 वाले 16. ठीक आहे, काय इश्यू मला सांग. बोल. एम टूला बघा, पीओ मी पेनची पेन नावाने केलेली आहे विदाऊट मटेरियल कोड. प्लांट काय आहे तुझा? TM01. मिगोला प्रॉब्लेम आहे इकडे तर क्लिअर नाही. ठीक आहे, याचा काही प्रॉब्लेम होत आहे? मिगोला प्रॉब्लेम आहे. जीएलच टाकलेलं नाहीये, मिगोला प्रॉब्लेम येणारच ना तुझं. जीएल मॅन्डेटरी आहे, ठीक आहे, जीएल एंटर करणार, अदरवाइज सिस्टम कुठे डेटा अपडेट करणार? कारण मिगो मध्ये तर जो सिस्टीम मधला अकाउंट असाइनमेंटचा जीएल डेटा आहे त्याच्या अगेन्स्टच सिस्टीम पोस्ट करते. ठीक आहे, आयटम चेक, ठीक आहे, डन. ठीक आहे, आता हीच परचेस ऑर्डर रेफरन्स साठी यूज करतो. ठीक आहे, पेनवाली. ठीक आहे, ओके सर. अजून काही इश्यू? नाही, हाच इश्यू होता सर. ठीक आहे, हे प्रोसेस एक्झिक्यूट कर. दुसऱ्या सुद्धा मीन वेल रेकॉर्डिंग बघ, मी तर सेशन घेईलच तुझं, ठीक आहे, जे तुझं बॅकलॉग राहिलेलं आहे, बट रेकॉर्डिंग सुद्धा बघ. ठीक आहे, म्हणजे सेशन घेत असताना तुला डबल त्याची क्लॅरिटी येईल. ओके. ओके सर. ठीक आहे, ठीक आहे. थँक्यू. वेलकम सर.